اس وقت اسلام آباد ہائی کورٹ سے ایک بڑی خبر آ رہی ہے۔ القادر کیس میں اس وقت کیا پیش رفت ہوئی ہے؟ سلمان صفدر اور لطیف کھوسہ صاحب اس وقت باہر آ رہے ہیں۔ بتائیے گا سلمان صفدر صاحب، بتائیے گا کیا پیش رفت ہوئی ہے؟ کھوسہ صاحب بھی اس وقت باہر آ چکے ہیں، بتائیے گا۔ آج کی جو کارروائی ہوئی وہ تقریباً 1 گھنٹہ چیف صاحب کے پاس تقریباً 1 گھنٹہ آج دلائل ہوئے، جن میں نے آنریبل ججز کے آگے بڑے شاکنگ جو ہے وہ ڈسکلوجرز کیے کہ میری جو عمران خان صاحب سے 65 منٹ کی ملاقات جو انہوں نے آخری دفعہ کروائی، جس کے بعد تقریباً 3 ہفتے اسلام آباد ہائی کورٹ بھی اور تقریباً پورا اسلام آباد ہی بند رہا بیکاز آف دا پیس ٹاکس دیٹ ور ٹیکنگ پلیس۔ سو اس دن کے بعد آج 2 ہفتوں کے بعد جب فائنلی ہیئرنگ آئی، میرے پاس عمران خان صاحب سے بہت اہم ملاقات ہو چکی ہوئی تھی اور بہت واضح انسٹرکشنز بھی تھیں۔ اب سے کچھ دیر پہلے مجھ سے کسی نے پوچھا کہ آج کی ہیئرنگ میں آپ کو ملا کیا؟ میں کیا فار دا ٹائم بینگ تو صرف سی ایم صاحب کو ریلیف ملی ہے کہ سی ایم صاحب کو وعلیکم السلام، ان کے سوال کا جواب مل گیا ہے۔ میرے حصے میں کیا ڈلتا ہے یہ آئندہ تاریخ پر چیف جسٹس صاحب سے بہت امید رکھتا ہوں، اور ساتھ میں فاضل جج صاحب سے کہ وہ فیصلہ کریں اور ہمارے حق میں کچھ بہتری کریں۔ میں آپ کو بہت جلدی سے کچھ باتیں آپ کو گوش گزار کر دوں کہ ڈیولپمنٹس کیا ہیں۔ عمران خان صاحب نے اپنی اس ملاقات میں بتایا کہ ان کی آنکھ کی بینائی میں کوئی امپروومنٹ نہیں ہے، ان کی آنکھ کی 85% بینائی جا چکی ہے اور بار بار ان کو ہاسپٹلز لے جایا جا رہا ہے، اس کے باوجود ان کی آنکھ میں کوئی بہتری نہیں آ رہی۔ جو عمران خان صاحب نے جس بات پر بہت زیادہ ایمفسائز کیا، انہوں نے کہا کہ میں مرد ہوں، میں مضبوط ہوں، میں یہ چیز برداشت کر لیتا ہوں، مگر میری بیگم کو اس کو سولیٹری کنفائنمنٹ میں 24 گھنٹے بند رکھا جا رہا ہے کمرے میں، کسی کے ساتھ ملاقات نہیں، کسی کے سلام کا جواب نہیں۔ یہ 24 گھنٹے کی جو کنفائنمنٹ ہے اور سولیٹری کنفائنمنٹ ہے، یہ ٹارچر ہے، نہ صرف ان کے لیے، یہ میرے لیے بھی ٹارچر ہے۔ یہ کون سا جرم ہے جس کی سزا ہے؟ کیا جج صاحب نے، ناصر جمشید رانا صاحب نے جو اکاؤنٹیبلٹی کورٹ کے جج تھے القادر کے، کیا انہوں نے اپنے فیصلے میں سولیٹری کنفائنمنٹ جس کی اسپیسیفک پنشمنٹ ہوتی ہے 73 PPC میں، کیا انہوں نے کوئی پنشمنٹ ایوارڈ کی ہے؟ تو جیل حکام ایک ایسی سزا عمران خان صاحب اور ان کی اہلیہ کو دے رہے ہیں جو کہ فیصلے میں لکھی نہیں ہوئی۔ سو آج کی سب سے شاکنگ بات یہ تھی جس پر میں نے جج صاحبان سے یہ درخواست کی ہے کہ آپ سب سے پہلے اس کیس میں آئی جی جیل خانہ جات کو طلب کریں، جیل سپرنٹینڈنٹ کو طلب کریں، آپ ڈپٹی جیل سپرنٹینڈنٹ کو طلب کریں، آپ عمران خان صاحب کا علاج کا مکمل ریکارڈ طلب کریں، آپ ان کی اہلیہ بشرا عمران کی جو سرجری پرفارم ہوئی ہے الشفا میں اس کا مکمل ریکارڈ طلب کریں، اور جاننے کی یہ بھی کوشش کریں کہ آخر یہ کیا ماجرا ہے کہ جیل کے اندر میاں بیوی دونوں، یہ کوئی اتفاق کی بات نہیں ہے اور یہ ہم نہیں کہہ رہے، جیل اتھارٹیز ہمیں بلا کے کہہ رہی ہیں کہ اب عمران خان صاحب کی ایک آنکھ ضائع ہو گئی ہے، اب ان کی بیگم کی آنکھ کی سرجری ہے وہ پرفارم ہو رہی ہے۔ سو یہ تمام چیزوں کی جواب دہ اڈیالہ جیل ہے۔ اڈیالہ جیل جب سب سے پہلے کورٹ میں آئے اور آ کے بتائے کہ ان کو قید تنہائی جو کہ ٹارچرس ہے، جس کو کوئی بھی ہیومن رائٹس کا فورم، چاہے وہ یونائٹڈ نیشنز ہو، چاہے وہ نیلسن منڈیلا رولز ہوں، چاہے وہ جیل مینول ہو، چاہے وہ پریزن رولز ہوں یا کانسٹیٹیوشن آف پاکستان ہو، اس کی اجازت ہی نہیں ہے۔ سو ایک انلیگل پنشمنٹ از بینگ کیریڈ آؤٹ آن دا کپل۔ ان کی آنکھ کی کنڈیشن بڑی کمپلیکیٹڈ اس وقت ہوئی ہے، الارمنگ اور بڑی کنسرننگ ہے۔ سو عدالت سے سب سے پہلے یہ استدعا ہے، عدالت چاہ یہ رہی تھی کہ نیب کی جو آفر ہے وہ ہم قبول کریں اور ہم مین اپیل آرگیو کرنا شروع کر دیں، اور جج صاحب کا یہ کہنا تھا کہ اگر ہم روز کے حساب سے بھی اس اپیل کو سننا شروع کرتے ہیں تو 10 دنوں کے اندر اپیل کا آپ فیصلہ لے لیں، جس پر ہمارے دلائل یہ تھے کہ جب آپ خود کہہ رہے ہیں کہ 10 دن کے اندر فیصلہ ہو سکتا ہے، 10 دنوں کے اندر کیا یہ انلیگل پنشمنٹ کنٹینیو کرے جو اڈیالہ جیل میں دی جا رہی ہے، سولیٹری کنفائنمنٹ؟ کیا آنکھ کی کمپلیکیشن میاں بیوی دونوں کی جو کہ اتفاق نہیں ہو سکتا، کیا اس کی تفتیش ہونا ضروری نہیں ہے؟ سو آج بڑے کنسرننگ، شاکنگ اور الارمنگ باتیں بینچ کو بتائی گئی ہیں۔ بینچ اس کے بعد میرے خیال میں سوچنے پر مجبور ہو گیا ہے کہ ہمیں کیا ریلیف ہے جو وہ دیں۔ آج ابھی تک تو کوئی تاریخ کا بھی اناؤنس نہیں کیا، مگر ہمارے دلائل پر فیصلہ محفوظ ہے کہ آیا اسلام آباد ہائی کورٹ اپیل میں آگے بڑھے گا یا ہمیں ضمانت میں آگے بڑھنے کی اجازت دے گا۔
हमारी उनसे यही दरख्वास्त है कि आप सब लोगों को बुलाएं, आप अमाइकस अपॉइंट करें, न्यूट्रल वकला को आप बुलाएं और उनसे पूछें कि क्या सॉलिटरी कन्फाइनमेंट देना नैब के जुर्म में एडिंग और अबेटिंग में बुशरा इमरान को, एक खातून को 15 महीने हो गए उनकी ज़मानत नहीं सुनी जा रही, क्या ये अंडर द सर्कमस्टांसेस जस्टिफाइड है? क्या ये इनह्यूमेन ट्रीटमेंट नहीं है? क्या ये गैर इंसानी सलूक नहीं है? इस पर आप न्यूट्रल इंडिपेंडेंट तीसरी राय आप मुल्क के माहिर जो कानूनी माहिर हैं, अमाइकस क्यूरीज आप अपॉइंट करें, उन्हें बुलाएं, उनको सुने, जेल वालों को बुलाएं, तमाम रिकॉर्ड बुलवाएं और फिर आप जो हुक्म करेंगे। अगर आप समझते हैं कि ना वो कैद तन्हाई में है, ना आंखों का मसला है, हम अपील आर्ग्यू करना शुरू करेंगे। मगर अगर ये दोनों इश्यूज़ कंटिन्यू कर रहे हैं तो मेरी लीगल इंस्ट्रक्शंस ये हैं, जो कि बहैसियत वकील भी एज ए प्रोफेशनल लॉयर मैंने फाजिल जज साहिबान को ये बात कही आज कि जो जुमला मुझे यूज़ किया जाता है, जो बताया जाता है इमरान खान साहब का, वो एक अमानत होती है, ना उसमें मैंने कभी इजाफा करना है, ना उसको मैंने घटाना है। जैसे उन्होंने बताया वैसे ही मैंने आज अदालत के रूबरू वो तमाम जुमले उनके रखे हैं, जिस पे अदालत ने अपनी तसल्ली का इजहार किया कि हम यकीन करते हैं जो बात आप लोग एज अ बार आके स्टेट करते हैं। सो अब देखना ये है कि मंडे को आइंदा हफ्ते इस्लामाबाद हाई कोर्ट क्या करती है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट को हर सूरत हालात ऐसे हो गए हैं कि उनको ज़मानतों की एप्लीकेशनें सुननी पड़ेंगी। पहले ज़मानतों की हेयरिंग पर फैसला करें, जिसको नैब चाहती है कि ये सुनी ही ना जाएं, इन पर पर्दा ही पड़ा रहे इस फैसले के ऊपर। सो जब ये केस खुलेगा सो कोई तो बात है कि नैब हमें आगे नहीं बढ़ने दे रही। जिस वक्त ये हमें आधा घंटा मिल गया अपनी ज़मानत के एप्लीकेशन पे दलील देने का, तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा कि इस मुकदमा है, कितना खोखला मुकदमा है। इसमें इमरान खान साहब और उनकी अहलिया कि बैंक अकाउंट्स में या 1 रुपये का भी फ़ायदा नहीं हुआ, नेशनल एक्सचेकर को 1 रुपये का नुकसान भी नहीं हुआ, 1 इंच ज़मीन का हिस्सा उनके नाम पर नहीं, कोई माली बेज़ाब्तगी नहीं। तो नैब कैसे हरकत में आई हुई है? 14 साल सज़ा, 7 साल सज़ा और कैद तन्हाई में जो टॉर्चरस है। सो आज इस पर बहुत तफसीली दलाइल जजेस को दिए। मुझे इस बात की खुशी है कि आज उन्होंने इस बात पर इंसिस्ट नहीं किया कि आप अपील आर्ग्यू करें। जजेस सोच रहे हैं, राइट है ऑनरेबल जजेस का, ऑर्डर आना अभी बाकी है। लेट्स सी कि इंशाल्लाह मंडे को क्या फैसला देते हैं। आप 2 दफ़ा इमरान खान से मुलाकात के लिए अडियाला जेल में जा चुके हैं, लेकिन दूसरी तरफ हम देखते हैं कि इमरान खान साहब के केसेस के वकालतनामे जो हैं वो साइन करने की इजाज़त नहीं दी जा रही सुप्रीम कोर्ट में अपीलें दायर करने के लिए। आप जब दूसरी मरतबा इमरान खान साहब से मिलने गए थे, क्या आपने वहाँ पे कोशिश की थी या बातचीत की थी वकालतनामे? बिल्कुल, आपको क्या कहा गया? हर दफ़ा जेल अथॉरिटीज़ और जेल सुपरिटेंडेंट को ये बात कहते हैं कि हमें वकालतनामे दें। आज भी ये नुक्ता हाई कोर्ट में उठाया गया, इंशाल्लाह वकालतनामे आ जाएंगे। अली खुदा करके आज हमारी अपील पर जो सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस थी, जो मुअत्तली सज़ा की हमने दरख्वास्त दे रखी थी, और उसमें आज 16 महीने के बाद जो है माशाअल्लाह सुनवाई की उम्मीद थी। और जब लगी थी पिछली मर्तबा तो बैरिस्टर सलमान सफदर साहब को इजाज़त मिली कि आप जाके इमरान खान साहब से मुलाकात करें। तो आज इन्होंने शुरुआत ही यहाँ से की कि मैं आपको मुलाकात की बताता हूँ कि मोहतरम इमरान खान साहब की मुलाकात इनकी जो है 65 मिनट तक तकरीबन जारी रही, और 65 मिनट में तमाम चीज़ें उनके साथ जो है ज़ेर बहस आईं। लेकिन सबसे ज़्यादा जो बात अलार्मिंग भी है, खौफनाक भी है, और वो एक ऐसा सानेहा है मैं समझता हूँ जो पाकिस्तान तो क्या दुनिया की तारीख़ में वो गूंज उसकी आपने ब्रिटिश पार्लियामेंट में सुनी होगी, और आपने दुनिया जहान की जो है वो उसमें उस पर जो है बहुत ज़्यादा मुतफ़क्कर है कि ये क्या पाकिस्तान की ये हाल किया जाता है साबका वज़ीर आज़म से, और उनकी जेलों में ये आलम है। मोहतरम इमरान खान साहब की जो दाहिनी आँख का जो है रात की तारीकी में चोरी चोरी उनको जो है अस्पताल में ले जाया जाता है, और चौथी मर्तबा लेकर गए हैं उन्हें। और आपने देखा कि उससे पहले भी जब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान या अफरीदी साहब ने जब सलमान सफदर साहब को एज अ फ्रेंड ऑफ द कोर्ट बनाकर भेजा था कि लिविंग कंडीशन के बारे में बताया जाए,
उस वक्त भी इनकी रिपोर्ट में बड़ा वाज़ेह लिखा हुआ था कि 15% उनकी बीनाई उसके नतीजे में जो वो पिम्स में लेकर गए और उसमें जो है बाकी कोई इफाका नहीं हुआ है। और अक्टूबर 2025 से मोहतरम इमरान खान साहब को ये आर्ज़ात दाहिनी आँख की तकलीफ़ का उन्होंने इदराक हुआ, मुकम्मल ब्लॉक हो गई उनकी दाहिनी आँख, और वो बार बार इसरार करते रहे, सुपरिटेंडेंट जेल की कान पे जूं तक ना रेंगी, और इसलिए कि वो ख़ुद भी जो है ज़ाहिर है कि बेबस होता है, कोई